Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fadilatul Mukarram Rais Jami'ah Al-Islamiyyah Al-Hukumiyah Maulana Malik Ibrahim Al-Ustadz Dr. Al-Haj Muhammad Zainuddin Al-Muwaqqar, Ustadzuna Amirul Kulliyah Al-Ustadz Misbahul Munir, hada zamili min Al-Qahirah wa huwa azhari mithli, ahlan wa sahlan. Wa as-sada al-fadil, as-sadatul afadil min Al-Jami'ah Al-Islamiyyah Al-Hukumiyah Maulana Malik Ibrahim Malang, wa as-sada al-mutahaddithun al-afadil al-Ustadz Dr. Khalid bin Masr, wa huwa ustadz kabir fi tanmiyatil bashariyah ala ma a'taqid, wa al-ustadzah Yusnida Ibrahim min Malaysia, wa al-Ustadz Dr. Al-Haj Salim Al-Aidrus. A'taqid al-Ustadz Dr. Salim min Lombok, ya? Fen huwa? Ahlan wa sahlan. Pada Batur Lombok. Nah, kalimah sasakiyah. Kalimah sasakiyah ta'ni sama-sama orang Lombok. Al-Haflul Karim. Sebenarnya saya ingin bahasa Indonesia sebagai bahasa kita, bahasa nasional, tetapi karena Pak Dekan tadi bahasa Arab, kemudian Pak Rektor bahasa Inggris, perkenankan saya sedikit saja pakai bahasa Arab, lalu saya lanjutkan bahasa Indonesia. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Ismahu li fil bidayah ana taqaddam bisyukri wa taqdir li Sayyid Raisil Jami'ah Jami'atul Hukumiyatul Islamiyyah ala ri'ayatihi al-karimah li hadzal mu'tamar, wa ashkuru aydan hadratal amid wa ashkuru as-sadah al-afadil min al-Jami'atil Islamiyyatil Hukumiyyah Maulana Malik Ibrahim Malang ala tanzimi hadzal mu'tamar المؤتمر القيم الذي يدور محوره حول الموضوع المهم، الموضوع الشائك تكلم به كثير من الناس، ولكن أعتقد ليس كلنا يفهم ما هو المقصود من هذا الموضوع. والموضوع هو الاقتصاد الأخضر، green economy، أو التجارة الخضراء green business، أو التمويل الأخضر green finance. فهذا في رأيي موضوع مهم جدا، ويهم الآن في هذه الأيام المستويات المختلفة، سواء مستوى صناع القرار، المثقفين، العلماء، والمجتمع المدني ككل. فصناع القرار مثلا رؤساء الدول، رؤساء المنظمات الدولية، أعضاء البرلمان، بدأوا يجعلون هذا الموضوع كركيزة أساسية لصياغة القرارات وتقنين القوانين. والمثقفون أيضا، المثقفون يبحثون هذا الموضوع من أبعاد مختلفة، بعد علمي واجتماعي، ومن ضمن ذلك يبحثون الآثار المترتبة على هذا الموضوع. ما هي الآثار المترتبة خصوصا الإيجابية من تبني الاقتصاد الأخضر للمجتمع ككل؟ Apa dampak-dampak positif dari ekonomi hijau bagi masyarakat dalam jangka al-madal
المتوسط أو المدى البعيد. والعلماء أيضا الآن يبدأون الكتابات عن هذا الموضوع. فقرأنا مثلا kitab pandangan Islam terhadap ekonomi hijau. طبعا العلماء عندما يبحثون هذا الموضوع يركزون بحثهم في مدى مطابقة هذا الموضوع بالمبادئ الإسلامية. هل الإسلام يشجع هذا التوجه؟ هل الإسلام يشجع أو له موقف خاص بالنسبة لتنمية الاقتصاد الأخضر أو التمويل الأخضر؟ وطبعا المجتمع المدني أيضا لهم اهتمام بهذا الموضوع، فهم يشجعون صناع القرار ويشجعون المثقفين ويشجعون العلماء على تبني هذا التوجه المستقبلي. من ناحية الحضور الكرام اسمحوا لي أن ألقي ضوءا مختصرا على بعض النقاط. أولا اتفقنا كلنا وعرفنا أن الإسلام يؤكد على أهمية العمل. فالعمل في نظر الإسلام هو تحقيق لوظيفة الاستخلاف الذي هو وظيفتنا في العالم. والعمل طبعا في نظر الإسلام ليس مجرد العمل، وإنما العمل المثمر المنتج النافع، نافع للعامل ونافع للمجتمع ونافع للأمة ككل. فالعمل المنتج والنافع هو العمل المحترف. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في أحد أحاديثه قال إن الله يحب المؤمن المحترف. فالاحتراف والإتقان يكون سببا لحصول المحبة من الله سبحانه وتعالى. هكذا يؤكد الإسلام على قيمة العمل المحترف المنتج المثمر النافع. وفي أحد المجالس عندما جلس سيدنا عمر بن الخطاب مع بعض أصحابه وذكروا رجلا مدحوا رجلا لم يذكر اسم الرجل، فسأل سيدنا عمر ما عمل هذا الرجل؟ فأجابوا ليس له حرفة. فقال عمر سقط من عيني، أي هذا الرجل وإن كنتم تمدحونه ولكن لأنه ليس له حرفة ليس له عمل، فعندي هذا الرجل ليس له قيمة. هكذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة العمل. نقطة أولى. ثانيا أيها السادة، اسمحوا لي في هذه المناسبة لأننا تكلمنا عن الاقتصاد الأخضر، عن التجارة الخضراء، عن التمويل الأخضر، عن الشيء الذي سيكون توجها مستقبليا على مستوى إندونيسيا أو بل على مستوى العالم. فأنا أعرض لكم السادة أن القرآن الكريم في الحقيقة تكلم عن مصطلحات أصيلة يمكن أن نستنبط منها الأسس والقيم التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر أو بالتمويل الأخضر. من ضمن هذه المصطلحات في رأيي هو مصطلح الميزان.
Fallahu subhanahu wa ta'ala mathalan fi suratil Hadid al-ayah al-khamis wal 20 ala ma'ataqid qala tabaraka wa ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Al-ayah. Fallahu subhanahu wa ta'ala arsala rusulahu bil bayyinat al-mu'jizat wal asya'uz zahirah allati tadullu ala sidqi ar-rusul wal anbiya wa anzala ma'ahum al-wahya lita'kid wa ta'yid nubuwatihim wa yakunu hidayatan linnas wa ma'a dhalika anzala al-mizan wal mizan fi hadhihi al-ayah ittafaqa al-ulama ala annaha laysa mizanan hissiyan alladhi yakunu mawjudan fil aswaq wa innama huwa ibarah anil qiyam allati tata'assas ala al-'adl wal wasatiyah wal i'tidal. Fa mustalahul mizan fi ra'yi yumkinu an yakuna asasan lisyarh al-mawqif al-islami bikhusus al-iqtisad al-akhdar. Dari konsep al-mizan ini kita bisa membangun pandangan Islam terkait dengan ekonomi hijau. Ketika para ulama membahas tentang konsep al-mizan, maka 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi itu sudah terrangkum di dalamnya. Beliau menyampaikan bahwa ekonomi hijau itu ramah lingkungan, ramah sosial, dan ramah sumber daya. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran, itulah bagian dari konsep mizan itu. Bahkan dalam surah Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan al-mizan itu diletakkan bahkan sebelum penciptaan bumi dan segala isinya. Sebelum manusia dihadirkan oleh Allah dalam sejarah, Allah sudah memberikan al-mizan. Demikian pentingnya al-mizan ini, maka setiap perilaku ekonomi, sosial, politik yang bertentangan dengan konsep mizan, ma'aluhu al-halak. Pasti ujungnya itu adalah kebinasaan. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor dan Pak Dekan menurut saya penting ya, bahwa sesungguhnya kita punya tanggung jawab. Mulai dari perguruan tinggi ya, untuk membekali, untuk memfeed, untuk memberikan para pemangku kebijakan, para pembuat undang-undang, para influencer sosial, ya, para pelaku ekonomi bahkan, termasuk para pelaku ekonomi yang membawa atau mengatasnamakan institusi Islam. Kita punya kewajiban untuk memberikan mereka konsep, hal-hal yang mereka harus pedomani, sehingga benar-benar ekonomi hijau itu menjadi arah pembangunan Indonesia ke depan. Saya membayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ketika Presiden kita Pak Jokowi sedang giat-giatnya hilirisasi. Hilirisasi itu salah satu tahapannya kan industrialisasi. Nah sekarang kita baru pada industrialisasi, karena hilirisasi itu baru 3 tahun. Industrialisasi itu bentuk konkretnya adalah dibangunnya demikian banyak pabrik-pabrik pengolahan. Pertanyaannya, pabrik-pabrik pengolahan dengan skala besar itu, apakah dia telah mengadopsi ru'yah atau pandangan perspektif
terkait dengan ekonomi hijau atau tidak. Contoh sederhana, pabrik-pabrik pengolahan smelter, bahan-bahan tambang, dari mana listriknya? Apakah tetap dari pembangkit listrik yang digerakkan oleh tenaga fosil, dalam tanda kutip batu bara, atau sudah mengarah kepada bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan? Ini penting Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, karena tadi disampaikan oleh Pak Rektor dan Pak Dekan bahwa an-numul mujarrad, pertumbuhan semata, itu tidak menjamin sustainability development, tidak menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, pertumbuhan yang cepat itu seringkali kemudian mengorbankan kualitas ekosistem kehidupan kita. Tidak hanya manusia, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ajukan pada kesempatan ini beberapa hal saja, mungkin It's 10 hours. Aro anna hadzal mu'tamar yajduru an yatamahwar wa yatamarkas al-hiwar wal bahath fi hadzal mu'tamar fi asya' muayyanah. Masalan, awalan, mal asya' allati yajibu tawafuruha fi al في العملية التجارية والعملية التمويلية والعملية الاقتصادية حتى نستطيع أن نقول إنها أخضر أو خضراء. ما هي الأشياء التي يجب توافرها؟ وثانيا، ما الخطوات العملية التي نستطيع أن نقول نعرضها للمؤسسات والجهات المعنية في إندونيسيا بالخصوص حتى يكون هذا التوجه إلى الاقتصاد الأخضر يكون توجها أساسيا وداخلا في المخطط المدى المتوسط والبعيد لإندونيسيا. Jadi tidak hanya ad hoc saja, ketika polusi ribut-ribut kemudian bicara bagaimana menurunkan kadar polusi hari itu dan bulan itu, tapi bagaimana ekonomi hijau benar-benar tercermin di dalam rumusan kebijakan. Sudahkah ekonomi hijau itu ada dalam prolegnas DPR RI periode ini misalnya? Apa rancangan undang-undang yang di dalamnya sudah mengadopsi pendekatan ekonomi hijau, pendekatan bisnis hijau, pendekatan pendanaan hijau dan seterusnya? Menurut saya itu bagian yang penting ya, untuk menjadi rekomendasi dari kita, dan dari konferensi ini kemudian disampaikan kepada parlemen, kepada DPR, kepada baleknya, kepada Bappenas, kepada kementerian-kementerian yang terkait dengan eksekusi program-program ekonomi hijau untuk menjadi bagian integral dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah mereka. Kemudian juga karena Al-Mu'tamar yunazzimuhu Jami'ah Muhtaramah Islamiyah, Jami'ah Maulana Malik Ibrahim. Al-Jami'ah, Jami'ah Muhtaramah wa Maimunah wa Mubarakah. Lianna ismaha muqtabas wa ma'khudh min ism ahad awliya'i tis'ah Maulana Malik Ibrahim. Fal ismu alal musamma insyaallah. Karena konferensi ini lahir dari rahim perguruan tinggi terhormat seperti UIN Malang ini, maka saya harapkan juga bahwa bagian dari rekomendasi konferensi ini adalah terkait dengan mentasji' al-ulama wa majlis al-ulama ala isdaril bayanat wal fatawa allati tata'allaq bihadza tawajjuh. Bagaimana konferensi ini bisa mengeluarkan juga dorongan
kepada para ulama dan majelis ulama kita untuk mengeluarkan fatwa-fatwa dan penjelasan-penjelasan keagamaan yang memperkuat di kalangan umat, ya, pentingnya untuk mengadopsi ekonomi hijau ini. Saya pikir kalau kita bekerja bersama-sama dan diarahkan untuk memperkuat basis kebijakan, maka kita berharap mudah-mudahan apa yang ada di sini, future challenge itu akan berubah menjadi big future opportunities untuk kita semua. Jadi tidak lagi menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang dan kesempatan untuk kita mengembangkan ekonomi hijau dan memastikan 2050 ketika Indonesia menurut PricewaterhouseCoopers itu adalah kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia, pada saat itu bukan hanya GDP kita yang bertambah, tetapi indeks kekuatan ekosistem kita di Indonesia juga termasuk ekosistem yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang ilustratif yang dapat saya sampaikan, satu saja ya. Dulu ketika saya menjadi wakil komisaris utama BSI, kita diskusi tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini apakah fiqhi atau manhaji? Yang dimaksudkan dengan fikih ekonomi Islam itu apakah pandangan fikih? Kalau pandangan fikih, maka yanhasirul bahth fi anwa'il uqud al-jaizah wal mamnu'ah. Apa akad-akad yang boleh, apa akad-akad yang enggak boleh kalau fikih. Tapi kalau ekonomi Islam itu dimaknakan sebagai manhaju tafkir, maka dia akan lapang dan dia akan memasukkan karakteristik, memasukkan aspek-aspek yang lebih luas daripada sekedar ahkam fiqhiyah atau katakanlah takyif fikhi, ya. Jauh lebih luas, termasuk memasukkan konsep al-mizan tadi. Contoh aplikatifnya, kalau dalam konteks fikih halal haram, ketika berakad dengan perusahaan yang kerjanya adalah mengeksploitasi hutan, akadnya bagus, ya. Katakanlah misalnya akadnya murabahah, bank memberikan pembiayaan, wa kullu syai' salim min haithiyatin fiqhiyah, tetapi secara substantif ini perusahaan kan kerjanya nembangin hutan. Apakah ini Islami atau tidak? Da Islami wala la? Ya Syekh Khalid, da Islami wala la? Abang Islami yu'ti tamwil li syirkah allati syugluha qat'ul ashjar. Syuf. Emang benar beliau ini emang pakar. Nah, jadi itu pertanyaan sederhana Bapak-bapak. Sayangnya kita di Indonesia ini memang kalau bicara fikih kita itu banyak menjadi muttabi qaulan wala manhajan. Kita itu menjadi penghafal qaul tetapi tidak belajar konsep. Kita mengatakan misalnya ana syafi'i, lalu apa kesyafi'ian kita? Wah, kita hafal. Kalau peristiwa begini, hukumnya begini, sampai detail-detail kita hafal. Hal-hal yang sangat kecil dalam kitab-kitab I'anatut Talibin, kemudian di Majmu', dia segala macam. Oh, kita hafal. Qala al-Nawawi, wa qala Rafi, qala Rami, qala. Tapi kita lupa bagaimana manhaj mereka. Lupa kita belajar manhaj mereka. Nah, saya pikir Al-Jami'atul Islamiyah Al-Hukumiyah Maulana Malik Ibrahim punya tugas. Wajibukum ya Sayyid Rais Al-Jami'ah Ustaz Dr. Muhammad Zainuddin, ma ahsanal izm
Indah betul nama beliau, Zainuddin. Sama seperti nama kakek saya, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional dari NTB. Wa bijawab Misbahul Munir, la ilaha illallah. Al Misbah Munir baru. Udah misbah tanpa munir pun sudah pasti menerangi, tapi diberikan takkid sifat di situ. Misbah Munir. Kapan misbah itu menjadi munir? Kalau dia nggak pernah putus dari aliran listrik. Kalau minyaknya nggak pernah habis. Jadi selalu memberikan inspirasi. Saya berharap ini Jalaluddin wal Sajaqtur Muhtadi bardu, Masya Allah, Rais Al-Majlis Al-A'la lil Jami'ah Al-Hukumiyah. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya Bapak-bapak Saudara, kalau konferensi yang sifatnya casual ya pertemuan-pertemuan forum-forum biasa, mungkin kita cukup ya dengan diskusi-diskusi hal-hal yang sifatnya tidak terlalu mendalam ya. Tetapi kalau konferensi seperti ini saya berharap ada musahamah manhajiyah untuk lebih memperkuat ya. Ada kontribusi metodologis untuk lebih menyempurnakan, untuk lebih memperkuat konsep ekonomi hijau dalam pandangan Islam ya, dan apa implementasi konkretnya, termasuk yang harus dilakukan oleh al-muassasatul maliyatul islamiyah, min dimniha al-muassasatul bankiyatul islamiyah. Madza 'alaiha an taf'al fi hadzal mawdu'? Apa yang mesti mereka lakukan? Contoh sederhana tadi beliau sampaikan, tamwil al-masyru'atis shaghirah, yaitu memberikan perhatian kepada UKM, kepada pelaku-pelaku usaha mikro untuk diberikan perhatian lebih besar ya. Tetapi sebenarnya tidak hanya di situ, karena ada gerak ekonomi dengan melibatkan uang sangat besar ya, yang itu juga harus diberikan sentuhan itu, harus juga ada di situ. Jangan ekonomi syariah itu hanya ekonomi kecil saja, tapi ekonomi besar yang mengenerate ya, revenue sangat besar, mengenerate pertumbuhan ekonomi sangat besar, itu kemudian kita lepaskan begitu saja. Saya berharap semua ini bisa menjadi bahan kajian. Fa wafaqakumullah. Terima kasih. Mohon maaf saya agak kemana-mana, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap harapan saya. Harapan ini lahir karena optimisme, rasa percaya kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Saya percaya UIN Malang bisa menjadi lokomotif untuk memperkokoh pandangan-pandangan konseptual yang juga sekaligus aplikatif terkait dengan ekonomi hijau untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekhilafan. Profesor Zainuddin, rektor kita, Pak Misbahul Munir, dekan yang hebat. Mari kita berjuang bersama-sama. Aduh, saya nggak bisa dah akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.